नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले सत्यवादीर अन्यतम वरेण्य साधक ऐतिहासिक पंडित कृपासिंधु मिश्रंकर रचना संपर्क रे। जदियो से खूब अल्प संख्यक प्रबंध रचना करिसंती, किंतु सेई प्रबंध गुड़िकरे तांकर विचार, दृष्टिकोण, विश्लेषण एवं मौलिकता स्पष्ट भावरे फुटी उठिछि। अदृष्टवाद प्रबंध तन्मध्यरे अन्यतम। पृथिवीर प्राचीनतम धर्म भावनारे और धर्म संप्रदाय मध्यरे अदृष्टवाद किपरि विभिन्न भावनारे प्रचलित से सत्यवादी रे प्रकाशित आउ एक प्रबंध। এই अदृष्टवाद प्रबंधटी सत्यवादी तृतीय वर्ष नवम दशम एकादश द्वादश मिलित संख्या 1917 मसीह प्रकाशित होइथिला, जेउठी से तार चमत्कार विश्लेषण करिसंती। ओडिया साहित्य रे चिंतामूलक प्रबंध रचना बा रिफ्लेक्टिव एसेज रो जेउ परंपरा मधुसूदन रावंकर प्रबंधावली, जार प्रकाशन समय 1880 रु प्रचलित होई आसीथिला, पंडित कृपासिंधु ए सबु दार्शनिक प्रबंध लेखि तहिरे निजस्व दीप्तिमंत स्वाक्षर छाड़ी जाइछंती। तांक मतरे हिंदू मात्रे अदृष्टवादी, मनुष्यर सकल कार्य और तार परिणति पछरे भाग्य बा अदृष्टर जे हाथ रही, एहा आमर पारंपरिक विश्वास। ए संपर्क रे लेखकंकर वक्तव्य हला, सचराचर विश्व रे जहा किछि घटुछि, मानव इतिहासर घटना राशि ठारू जड़ जगतर विभिन्न विकार पर्यंत समस्त कौनसी एक अपरिवर्तनीय और अलंघनीय शक्तिर अज्ञात इंगितरे घटुअछि। सेथिरे मनुष्यर हाथ नहीं। मनुष्य से शक्तिर विरुद्ध रे अपनार इच्छा अनुजाई किछि करि न पारे। इतर प्राणी बा जड़ जगत परी मनुष्य से अलंघनीय शक्तिर दासानुदास मात्र। तांक मतरे वर्तमान समाजरे प्रचलित विश्वास और प्रथावली आमे सुदूर अतीतरु उत्तराधिकारी सूत्र रे हासिल करिछु। भारतीय माने आबहमान कालरू जड़ और जीव सबुठारे देवत्वर संधान करी पुरुषानुक्रमे एपरी विश्वास को दृढ़ीभूत करि जाइछंती। सेमाने प्रायतः ससीम मध्यरे असीमर संधान करिछंती और विपदरे सेमाने अधिक भाग्यवादी और ईश्वर विश्वास होइथांती। अथच सुख बा आनंद बेले सेपरी एक नियामक को भूली न बसंती बा सुख बा जेतेबेले तांको जीवन रे संपन्नता आसुची, सेतेबेले सेमाने भूली जानती एई व्यवस्था को। तेबे एक चमत्कार उदाहरण देई से प्रतिपादन करिवार प्रयास करिसंती। वायु मंद मंद बहिला बेले मनुष्य जेते वायु प्रति कृतज्ञ न हुए, प्रबल बेगरे बही तार घर द्वार भांगी पकाइले से तार परितोष निमंते समधिक यत्नवान हुए। पुत्र जन्म हेला बेले मनुष्यर अदृष्ट प्रति कृतज्ञता प्राय देखा जाए नहीं, किंतु पुत्रर उत्कट रोग बा मरण समय रे नियत्या बाध्यते लोक बोली अदृष्ट उपरे समस्त दायित्व से ढाली दिए।
ଲେଖକ ଏକସ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତର ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଉଦାରତା ଓ କର୍ମବଳକୁ ଅଦୃଷ୍ଟବାଦର ନାମାନ୍ତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭାରତୀୟ ଚେତନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କର୍ମମୟ, କର୍ମରେ ଜୀବନ ଗଢ଼ା ଏବଂ କର୍ମ ବ୍ୟତିରେକ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ କର୍ମର ସୀମା ନାହିଁ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଅଦୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଜୀବନର ସକଳ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ନିହିତ ବୋଲି କହିବାରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଦୃଷ୍ଟକୁ ଭାଗ୍ୟ ବା ନିୟତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ତେବେ କର୍ମବାଦ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣରେ ଲେଖକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଐତିହାସିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଯେ କେତୋଟି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ପୁରାତନ ମୁକୁର ପୃଷ୍ଠା ନ ଓଲଟେଇଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ମୁକୁର 5ମ ବର୍ଷ 7ମ 8ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କାବ୍ୟ କବିତାର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, ଶେଲି, ସ୍କଟ୍, ମିଲ୍ଟନ, ଏମର୍ସନ୍ ଆଦି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ ଯୁଗର କବିଙ୍କ ସହିତ ମାକିଆଭେଲି, ସକ୍ରେଟିସ୍ ଆଦି ଦାର୍ଶନିକ ଓ କେତେକ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସର ଭିତରକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ମମ୍ମଟ ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଳଙ୍କାରିକ ତଥା କବିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୂତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କବିତା ଓ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ, କବିତାର ଭାଷା ଓ ଉପାଦାନ, ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉପରେ କବିତାର ପ୍ରଭାବ, କବିତାର ଗ୍ରାହକତା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠକବର୍ଗ ଓ କବିର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହିପରି ବହୁବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସୁଚିନ୍ତିତ ଅବତାରଣା ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ କବିତା କଳ୍ପନା ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତିର ଏକ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ବା ସନ୍ତୁଳନ। ବାସ୍ତବିକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମାର କିମ୍ବା ଛାୟା ସହିତ ପଦାର୍ଥର ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବିଚାର ଶକ୍ତି ସହିତ କଳ୍ପନାର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ କବିତାର ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧ। ସତ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପାସକ ହିଁ କବି। କବିଙ୍କୁ ସମାଜର ସ୍ଥାପୟିତା, ସାମାଜିକ ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା, ଯାହାକୁ ଶେଲି ଅନଏକ୍ନୋଲେଜ୍ଡ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ କଳାର ଆବିଷ୍କାରକ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଗସୂତ୍ରକାରୀ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବେତ୍ତା ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କବିତାର ଭାଷା, ଆକୃତି, ତାର ଧର୍ମ ଓ ସ୍ୱରୂପ, କବିତାର ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାଷାକୁ ଦର୍ପଣ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ତହିଁରେ କବିର କବିତ୍ୱ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା। ସେହିପରି କବିତାର ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ସେ ରଙ୍ଗ ଓ ଆକୃତି ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏକ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ରଙ୍ଗ ଓ ଆକୃତି ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, କବିତାରେ ସେହିପରି କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଠକ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। କବିଙ୍କ ମହିମା ବା ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କୃପାସିନ୍ଧୁ କହନ୍ତି, କବିଙ୍କର ଏତେ ମହିମା, ଏତେ ବିଶେଷତ୍ୱ,
एते संजीवनी शक्ति कहीं ଏହା ହିଁ କବିତ୍ୱର ବାହାଦୁରୀ। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ଯିବେ, ପୁନର୍ବାର ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ହୋମର କଦାପି ସମାଜରୁ ତିରୋହିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବରାଜ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର କବିର ମୃତ୍ୟୁ, ଭାବରାଜ୍ୟରେ ଅଧୀଶ୍ୱର କବିର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେ କାଳଜୟୀ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପରି ଶାଶ୍ୱତ କାବ୍ୟସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। କବିତା ଓ ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କୃପାସିନ୍ଧୁ କହନ୍ତି, ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟର ବିପରୀତାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ, କବିତା ତାହା ନୁହେଁ। କବିତା ପଦ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟ ଉଭୟରେ ରହିପାରେ। ବିଶେଷତଃ ଉପନ୍ୟାସ ପାଠକ ମାତ୍ରେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ। ଗଦ୍ୟର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏପରି କବିତ୍ୱ ଥାଏ, କବିତାରେ ତାହା ଥାଏ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କବିତାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ କବିତା ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସମାଲୋଚକମାନେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମାଟି ମଟାଳ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପେକିଂ ଡାଏରୀ କିମ୍ବା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରୀ, ଦୂର ଦିଗନ୍ତର ଆକାଶ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ କାବ୍ୟିକ ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ତହିଁରେ କବିତାର ଆବେଗିକ ଭାବତରଳ ଭାଷା, ଉପମା ଓ ରୂପକ ଆଦି ସନ୍ଧାନରେ ଯେ ଅନୁବ୍ରତୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ କୃପାସିନ୍ଧୁ ହିଁ ହେବେ ଏପରି ଏକ ଭାବନାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କବିତା ଓ ପେଣ୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କହନ୍ତି, କବିତା ବାକ୍ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଛବି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ବା ପେଣ୍ଟିଂ ବାକ୍ଶକ୍ତିହୀନ କବିତା। କବିମାନେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ରଙ୍ଗ ଓ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ କବିତା ରଚନା କରନ୍ତି। ଏସବୁକୁ କଳା ବା ଆର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। କବିତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, କବିତା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରିଧି। ବିଜ୍ଞାନ ଐହିକ ତୃପ୍ତି ସାଧକ, କିନ୍ତୁ କବିତା ଉଭୟ ଐହିକ ଓ ପାରତ୍ରିକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ। କବିତାରେ ବିଜ୍ଞାନର ତଥ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ଉଭୟ ସନ୍ନିବେଶିତ। କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବକାଳୀନ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଆବେଦନର ସ୍ୱର ନିହିତ ଥାଏ। କୃପାସିନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ କବି ଓ କବିତା କଥା ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସାମୟିକତା ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ବୀଜ ହୋଇ ମହାକାଳକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶକରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାମଣ୍ଡାର ରାଜକବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଆବାହନ ପୁସ୍ତକଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ରାଜଭକ୍ତି, ମୁକୁର ନବମ ଭାଗ, ସପ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା, 1914ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଜଭକ୍ତିର ଗୌରବ ଯଦି ପ୍ରଜାର ଜାତୀୟ ମହତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହେଲେ ଏପରି ଗୌରବମୟ ସ୍ୱାଧୀନତାମୂଳକ ଜାତୀୟତା ସମ୍ବଳ ରାଜଭକ୍ତ ପ୍ରଜା କିଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ରାଜଭକ୍ତି ଗୁଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ରାଜଭକ୍ତର ଉଦାହରଣ କେଉଁଠାରେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭକ୍ତିଭାଜନ ରାଜା କବି ଶ୍ରୀମାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ରାଜଭକ୍ତିମୂଳକ
ଆବାହନ ନାମକ ପୁସ୍ତିକାର ଯଥାଶକ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା, ଭୟ ଓ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଜାର ଭକ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ରାଜଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଜ ଅତିଥି ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ କିପରି ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଆତିଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ବତ୍ସଳ ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ଜାତୀୟତାବୋଧ ଓ ରାଜଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏହି ଅହଙ୍କାର ବିବର୍ଜିତ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜାତୀୟ ବୀର। ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଏହି ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ରାଜା ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ପବିତ୍ର ତାହା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କରେ। ଉତ୍କଳର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଦେବାଳୟମାନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ଦେବଭକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜଭକ୍ତିର ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଏ। ସେହି ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ରାଜଭକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିରାଜନା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗ ଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ଆଦ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କବିତା ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିରାଜନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ସେହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀର କାର୍ପଣ୍ୟହୀନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର। ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ସ୍ତୁତିମୂଳକ ରଚନା, ଯାହା ମୁକୁର ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା 1912ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏପରି ରଚନା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେ କଲିକତାରୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଓ ସୁସାହିତ୍ୟିକ। ନିଜ ମାତୃଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଇଂରାଜୀ, ଜର୍ମାନୀ ଓ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିଲା। ସେ ଦୁଇଥର ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୂତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଦୁଇ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତକୁ ସେ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରି ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ଥିଲେ। 1894 ମସିହାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସ ରଚନା ସହିତ ଋଗ୍ବେଦର ଅନୁବାଦ କରି ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେକ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର କାହାଣୀକୁ ସେ ଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଖୁବ୍ ରସାଳ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ପରେ ଆମର ଆଧୁନିକ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଆଧାର କରି କେତୋଟି ଗାଥା କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯହିଁରେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ମହାନୁଭବତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଉପସଂହାରରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତ ଜାତୀୟ ମହାସମିତିର ଅଧିନାୟକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଇତିହାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା, ଇଂରେଜ ରାଜତ୍ୱରେ ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପଦର ବିବରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଥଚ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଣୟନ ଠାରୁ ବେଦ ଅନୁବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଶାସନ ସଂସ୍କାର, ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ଇତ୍ୟାଦି ନାନାଦି ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର
रमेश चंद्रत्व मोर दृढ़ विश्वास ओडिया माने ही केवल अन्य मानकर गुणगान रे एपरी मुक्त मना होई पारंती। समसामयिक भावरे कोनोसी बंगाली लेखक ओडिशार विशिष्ट व्यक्ति संपर्क रे एहिपरी गोटिए प्रबंध लिखिथिबा अंततः साधारण रे दृष्टिगोचर हुए नहीं। प्रासंगिक भावरे एठारे आमे नीलकंठ ओ गोदावरी शंकर जीवन स्मृतिरु एहिपरी बहु प्रसंग उपस्थापन आमे करि परिबा। बंगीय व्यक्तित्व मानक मध्यरु शशिभूषण राय चौधुरी प्रभाव प्रति सत्यवादी माने जे केते आकृष्ट होइतिले से कथा मध्य सेमानकर ए आत्मलिपिरु नीलकंठंकर आत्मजीवनी एवं गोदावरी शंकर अर्धशताब्दी ओडिशा और तहिरे मोर स्थानरु स्पष्ट हुए। 1912 मसीहारे मयूरभंजर उदार दानशील लोकहितैषी महाराजा श्री रामचंद्र भंजंकर आकस्मिक तीरधान केवल गोपबंधु बा कृपासिंधु को नुहे समग्र ओडिशावासी को खूब बेसी दोहलाई देइथिला। समग्र ओडिशा तांको पाई होइथिला शोकाकुल ओ अश्रुसिक्त। अनुरूप भावरे शोकाछन्न कृपासिंधु खूब आवेगपूर्ण भाषारे सते की शिरोनामारे प्रबंधटीए लेखि सेही वर्ष मुकुर षष्ठ भाग अष्टम नवम मिलित संख्यारे प्रकाश करिथिले। एपरी एक अभिनव शीर्षकर परिकल्पना सहित प्रबंधटीर भाव और भाषारे जो काव्यिक आवेग प्रकाश पाइथिला ओडिया साहित्य को यह कृपासिंधुंकर एक विपुल अवदान भावरे निश्चय स्वीकृत हब। सेई प्रबंधर केतोटी पंक्ति एठारे उद्धार करा जाई पारे। से लिखिछंती नदीर से मधुमय कलध्वनि मते काहींकि विषमय बोध हेउछि। नदीर बालुका सज्जा मते अग्निमय चक्षु देखाउछि। बंधु सत कहुछ उत्कल अरण्यरु किशोर पादप झाउणी पड़िले। सते कि उत्कल नभु बालरवि राहुग्रासरे पड़िगले। से तो नवनीत किशलय विभूषित शाखा विस्तार करी केते उद्भ्रांत रौद्रतप्त पथिक मानंकु दग्ध कलेबर सुशीतल करुथिला। ताहार तो सुश्यामल पल्लव केते क्लिष्ट नयनरे अंजन दान करुथिला। एहिपरि आवेग तरल भाषारे प्रकृति को उद्बोधन देई शेषरे क्षिति अप तेज मरुद व्योम एई पंच महाभूत बा प्रपंच पाखरे ओडिशार एई प्रिय मनीषटी को फेराई देवा पाई बारंबार प्रार्थना करिसंती। सत्यवादीर सतीर्थ मानकर हृदय थिला स्फटिक परि स्वच्छ। सेठी तेणु गुण ग्राहकतारे कार्पण्य नथिला। समस्ते जानती बंधु विच्छेद जनित दुखरे किपरि गोपबंधु ए कविताटीए लिखिथिले। बंधु तू तो अनुभवी नहु स्नेह जात सुख ता विच्छेद दुख जे जाने से आसी कहू। किंबा तांकर अन्य एक काव्य पंक्ति मध्य अबंधु जीवन असूर्यमही देह धरी किए पारिब रही। कृपासिंधुंकर मन और हृदय रे गोपबंधुंक प्रति भावनार प्रतिफलन होइथिबा स्वाभाविक। कारण चिंता और चेतनारे गोपबंधुंक प्रति कृपासिंधुंकर अन्य मानक अपेक्षा अधिक समीपवर्ती थिले। एतद् भिन्न कृपासिंधुंकर रहिछि आउरी किछि प्रबंध जेपरी शिवाजी ओ मरहट्टा तुठ पथर ओ सहिष्णुता। तेबे आमे कृपासिंधुंकर
ଅବଦାନ ସତ୍ୟବାଦୀର ଅନ୍ୟତମ ସାଧକ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ନିବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ଭାବରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ସତ୍ୟବାଦୀର ଏହି ବରେଣ୍ୟ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚାରଧାରାରେ ଓ ସମାଜ ସଂଗଠନରେ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରୀତି ଓ ଭୂଖଣ୍ଡର ଭିତରେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ନ ରଖି ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବିକ ଆଦର୍ଶର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଛନ୍ତି। ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା ନିଖିଳର କଲ୍ୟାଣରେ ନିଜର ଜୀବନ କର୍ମ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ତରର ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ସତ୍ୟବାଦୀର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାରେ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅନୁଭବ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାରେ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜୀବନବୋଧକୁ ଯେପରି ଏକାତ୍ମ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅଧିକ ଆଲୋଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।